إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On continue la lecture et la traduction et les quelques commentaires du livre du Cheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad hafidhahullah ta'ala, intitulé Tabsir al-Nasik bi Ahkam al-Manasik, l'apprentissage des rites du pèlerinage. Ceci est le 9e cours. Ceci est le 9e cours. Alors du cours précédent, on s'était arrêté au chapitre de l'Ihram et les détails de celui-ci. Car le Cheikh hafidhahullah ta'ala a écrit son livre d'une façon simple et ludique. Il a d'abord commencé par citer des recommandations aux pèlerins. Ensuite, il a cité les mérites du pèlerinage. Ensuite, il a cité les conditions du pèlerinage et de la Umrah. Il a cité les piliers du pèlerinage et de la Umrah, les obligations du pèlerinage et de la Umrah, les recommandations du pèlerinage et de la Umrah. Ensuite, il a détaillé, hafidhahullah ta'ala, les interdits de l'Ihram. Puis, il a cité de façon brève la description de la Umrah et du pèlerinage, et ensuite il rentre dans les détails. Donc, lors des derniers cours, on a vu les détails concernant la préparation à l'état de l'Ihram et les détails concernant l'état de l'Ihram. Et lors du dernier cours, on s'était arrêté au 17e point concernant l'état de l'Ihram. Aujourd'hui, on entame donc, ou on continue, et on termine le 18e point. قال حفظه الله: ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه ولمن حج الفرض أو اعتمر عن نفسه أن يحج ويعتمر عن غيره ممن تجوز النيابة عنه فرضا ونفلا، سواء كان ذلك إحسانا من الحاج إلى المحجوج عنه أو كان في مقابل مال، لكن إذا أخذ شيئا فلا يجوز أن يكون الباعث عليه المال، فإن ذلك مذموم لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وفرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج، فإن الحج للأخذ مذموم لأن الحج فيه وسيلة والأخذ غاية، وأما الأخذ للحج فمحمود لأن الأخذ فيه وسيلة والحج غاية، وهذا كمن يحب أن يحج مع الناس وليس له مال يحج به فأراد الوصول إلى الحج بما يأخذه من المال، وإذا حج عن غيره نوى بقلبه أن الحج لمن أراد الحج عنه، وله أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك حجا عن أبي أو أمي أو عن فلان ويسميه، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال حججت؟ فقال لا، فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الطبراني في المعجم الصغير بإسناد رجاله ثقات إلا عبد الرحمن ابن خالد الرقي. قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، فإسناد الحديث حسن. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل طرقا يكون بها صحيحا لغيره، وصححه الألباني ونقل تصحيحه عن البيهقي وابن الملقن وابن حجر، وفيه دليل أيضا على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. ويجوز حج المرأة عن الرجل لحديث الفضل بن عباس في حج الخثعمية عن أبيها
رواه البخاري ومسلم وقد تقدم في شروط الحج والعمرة. ويجوز حج الرجل عن المرأة لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضي، الله فهو أحق بالقضاء. والذين يجوز أن يحج أو يعتمر عنهم ثلاثة: الميت والهرم الكبير الذي لا يستطيع الركوب، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وحديث حج الرجل عن أخته يدل على الحج عن الميت، وحديث حج الخثعمية عن أبيها يدل على الحج على الهرم الكبير، ومثله في ذلك المريض مرضا لا يرجى برؤه. Il dit hafidhahullah ta'ala, et celui qui a déjà accompli le pèlerinage obligatoire, ou celui qui a déjà accompli la umrah pour lui, alors il lui est autorisé de faire le pèlerinage et la umrah pour autrui, envers des personnes qu'il a le droit de pour qu'il a le droit de faire le pèlerinage pour eux, que ce soit une obligation, que ce soit un pèlerinage obligatoire ou bien un pèlerinage surérogatoire. Que ce soit un pèlerinage et une umrah obligatoire ou un pèlerinage et une umrah surérogatoire. Que ceci soit fait en guise de bienfaisance de par celui qui accomplit le pèlerinage envers celui pour qui il l'accomplit, ou que cela soit fait monnayant ou avec en retour une somme d'argent, que cela soit fait de façon bienfaisante, c'est-à-dire de façon gratuite, de la part de celui qui l'accomplit envers celui pour qui il l'accomplit, ou que cela soit accompli avec une compensation financière. Puis il dit, hafidhahullah ta'ala, mais celui qui prend une compensation financière, il ne faut pas, il lui est interdit que ce qui l'amène à faire le pèlerinage, ce soit l'argent, car dans ce cas, cela est réprimandable. Car celui qui accomplit le pèlerinage pour autrui uniquement pour percevoir la somme d'argent, recherche dans son acte la vie d'ici-bas. Et il dit, hafidhahullah ta'ala, une phrase extrêmement importante: il y a une différence entre celui qui fait le pèlerinage pour prendre et celui qui prend pour faire le pèlerinage. Il y a une différence entre celui qui fait le pèlerinage pour prendre de l'argent et celui qui prend de l'argent pour faire le pèlerinage. Celui qui fait le pèlerinage pour prendre, cela est réprimandable, car dans ce cas, le pèlerinage est un moyen et le fait de percevoir l'argent est la fin et le but recherché. Celui qui fait le pèlerinage pour une autre personne dans le but de recevoir de l'argent, il a fait le pèlerinage pour prendre de l'argent. Donc il a recherché dans ce pèlerinage cette vie d'ici-bas et les biens éphémères de cette vie d'ici-bas. Ainsi, il a pris le pèlerinage comme un moyen pour obtenir cet argent. Et cela est réprimandable. Quant au fait de prendre de l'argent pour faire le pèlerinage, cela est recommandé. Et cela est bon. Car, dans ce cas, le fait de prendre est un moyen. Le fait qu'ils prennent l'argent est un moyen pour, au final, accomplir le pèlerinage. Donc celui qui prend pour faire le pèlerinage, son acte est louable.
Et il donne un exemple, hafidhahullah ta'ala, comme celui qui veut faire le pèlerinage, mais qui n'a pas les moyens. Une personne qui veut faire le pèlerinage, mais qui n'a pas les moyens. Et il se voit proposer, et qui a déjà fait le pèlerinage bien sûr, et qui se voit proposer de faire le pèlerinage pour telle ou telle personne, en lui donnant l'argent nécessaire pour accomplir ce pèlerinage. Donc cette personne, est-ce qu'elle fait le pèlerinage pour obtenir de l'argent ou est-ce qu'elle prend l'argent pour faire son pèlerinage? Elle prend l'argent pour faire son pèlerinage. Et celui qui fait le pèlerinage pour autrui, il doit avoir l'intention dans son cœur de faire le pèlerinage pour telle ou telle personne. Et il lui est autorisé de prononcer ce qu'il a dans son intention en disant labbayka hajjan an abi ou ummi ou an fulan wa yusammi, en disant par exemple labbayka hajjan, je réponds à ton appel par un pèlerinage pour mon père s'il le fait pour son père, ou pour ma mère s'il le fait pour sa mère, ou pour un tel en le nommant, si cette personne ne fait pas partie, par exemple, des membres de sa famille. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit: j'ai entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme dire labbayka an shubrumah, je réponds à ton appel pour Shubrumah, qui est le nom d'une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit hajjta, as-tu fait le pèlerinage? Il a répondu non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais le pèlerinage pour toi, puis tu feras le pèlerinage pour Shubrumah. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Tabarani dans son livre Al-Mu'jam al-Saghir selon une chaîne de transmission dont les rapporteurs sont dignes de confiance, hormis Abdurrahman ibn Khalid al-Raqi, sur lequel Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani dans son livre Al-Taqrib a dit Saduq, qu'il est véridique. Et la chaîne de transmission de ce hadith est donc bonne. Et Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans son livre Irwa al-Ghalil, a cité d'autres versions de ce hadith et d'autres chaînes de transmission qui viennent renforcer ce hadith qui est authentique pour autrui, les ghayrihi. C'est-à-dire que ce hadith n'est pas authentique en regardant ou en prenant en compte sa chaîne de transmission, mais il est authentique par le renfort et par le fait que les autres chaînes de transmission viennent le renforcer. Et Cheikh al-Albani rahimahullah a cité notamment l'authenticité que l'imam al-Bayhaqi, Ibn al-Mulaqqin et al-Hafid ibn Hajar ont authentifié cette chaîne de transmission. Et dans ce hadith d'Abdullah ibn Abbas, il y a une preuve que celui qui n'a pas fait le pèlerinage pour lui-même déjà ne peut pas le faire pour autrui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cet homme: est-ce que tu as fait le pèlerinage? Il est autorisé à une femme de faire le pèlerinage pour un homme. Et la preuve est le hadith de Al-Fadl ibn Abbas sur le pèlerinage de cette femme de Al-Khath'am qui a fait le pèlerinage pour son père. Et ce hadith, on l'a vu précédemment, notamment dans le chapitre des conditions du pèlerinage et de la Umrah. Il est également autorisé à un homme de faire le pèlerinage pour une femme. La preuve est ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, selon Abdullah ibn Abbas, qui dit qu'un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ma sœur a fait le vœu d'accomplir le pèlerinage. Ma sœur a fait le vœu d'accomplir un pèlerinage et elle est décédée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit:
si elle avait une dette, l'aurais-tu remboursée pour elle? L'homme a répondu oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fais alors le pèlerinage, car la dette vis-à-vis d'Allah mérite plus d'être remboursée. Car la dette vis-à-vis d'Allah mérite plus d'être remboursée. Puis il dit, hafidhahullah, ceux pour qui il est autorisé de faire la umrah et le hajj sont de 3 catégories. Première catégorie, ce sont ceux qui sont décédés. La deuxième catégorie, ceux qui ont atteint un âge avancé qui ne leur permet pas de voyager, et le malade qui est atteint d'une maladie incurable. Le hadith précédent, dans lequel cet homme a fait le pèlerinage pour sa sœur, prouve que l'on peut faire le pèlerinage pour une personne décédée, car sa sœur est décédée avant d'avoir mis en application le vœu qu'elle avait fait d'accomplir le pèlerinage. Et le hadith de cette femme qui a fait le pèlerinage pour son père, qui était âgé, qui n'avait pas la possibilité de monter sur une monture pour se rendre à la Mecque, prouve que l'on peut faire le pèlerinage pour une personne âgée qui n'a plus la possibilité de voyager. Et entre dans la même catégorie que la personne âgée qui n'a pas la possibilité de se déplacer, la personne malade dont la maladie est incurable. Et l'on a vu cela également dans les conditions du Hajj et de la Umrah, et notamment que cela est bien conditionné à une maladie incurable. Si celui qui est malade d'une maladie qui peut guérir, alors il n'est pas autorisé de faire le pèlerinage ou la Umrah pour lui. ثم قال حفظه الله التلبية مصدر لبى أي قال في العمرة والحج لبيك وقد مر قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند إحرامه لبيك عمرة وحجة ولبيك جواب حسن يجيب به من نودي وقد جاء في أحاديث أن عددا من الصحابة رضي الله عنهم إذا ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم لبيك يا رسول الله وفي بعضها لبيك وسعديك ومنها في صحيح البخاري ما جاء في الأحاديث ومنها ما في صحيح البخاري ما جاء في عدة أحاديث وفي كتاب الأدب من سنن أبي داود باب في الرجل ينادى فيقول لبيك وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري باب من يقول لبيك عند الجواب والله عز وجل دعا الناس لحج البيت الحرام فقال لنبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فإذا وصل المسلم إلى الميقات ودخل في النسك أتى بالتلبية ومعنى ذلك أنك دعوتني يا ربي لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك فلبيك اللهم لبيك ومعنى لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة. Puis il entame hafidhahullah ta'ala le chapitre de la talbiyah. Car la talbiyah, c'est ce que l'on fait juste après être entré en état de sacralisation. Puis il détaille la talbiyah hafidhahullah ta'ala. Premièrement, la talbiyah est le masdar de labba. C'est le masdar du verbe labba. Et le masdar, pour le traduire en français, c'est l'action du verbe. En arabe, on dit labba yulabbi talbiyatan. C'est-à-dire qu'il dit pendant la umrah et le hajj labbaik. C'est le fait de dire pendant la umrah et le hajj labbaik.
Et nous avons vu précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au moment où il entrait en état de sacralisation, labbayka umratan wa hajja. Je réponds à ton appel par une umra et un pèlerinage. Et le terme labbayk est une réponse, est une bonne réponse, une réponse pleine de respect, par laquelle répond celui qui est appelé. Celui qui est appelé. Lorsque l'on t'appelle, il est bon de dire labbayk. Autrement dit, je réponds à ton appel. Et il y a beaucoup de hadiths dans lesquels un certain nombre de compagnons, radiyallahu anhum, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait, il disait labbayka ya Rasulallah. Il disait labbayka ya Rasulallah. Je réponds à ton appel, ô envoyé d'Allah. Et dans d'autres hadiths, il disait labbayka wa sa'dayk. Labbayk, je réponds à ton appel, et sa'dayk, c'est-à-dire que je réponds à ton appel avec joie, avec sérénité et le cœur apaisé. Autrement dit que la réponse à cet appel n'est pas sous la contrainte ou n'est pas avec difficulté, mais c'est une réponse qui est accompagnée de sérénité et d'apaisement du cœur. Cela est rapporté dans le Sahih de l'imam Bukhari, dans plusieurs hadiths, et dans les Sunan de l'imam Abi Daoud, il y a un chapitre intitulé « Le chapitre lorsqu'un homme est appelé de répondre la bayk ». Et dans le livre Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, il y a un chapitre intitulé « Le chapitre de celui qui dit la bayk lorsqu'il répond », c'est-à-dire lorsqu'il répond à un appel. Et Allah Azza wa Jal a appelé les gens à accomplir le pèlerinage de la maison sacrée. Il a dit à Ibrahim alayhi salatu wassalam, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin. Lorsque le musulman arrive donc au miqat, et lorsqu'il entre dans le rite qu'il a choisi d'accomplir, alors il prononce la talbiyah. Et le sens de la talbiyah est que je réponds à ton appel, ô Allah, pour accomplir le pèlerinage de la maison sacrée, que tu m'as facilité d'accomplir. Je réponds à ton appel, ô Allah, labbayk Allahumma labbayk. Et le sens de labbayk Allahumma labbayk, je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds. C'est-à-dire que il y a une répétition de la réponse à cet appel dans le but de montrer et de marquer que tu réponds à l'appel d'Allah Azza wa Jal et que tu te soumets à lui. ثانيا وصفة تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي رواية عند البخاري ومسلم عقب ذكر التلبية لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وجاءت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر، وأيضا في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها دون لا شريك لك في آخره.
وروى النسائي في سننه بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق. وفي صحيح مسلم عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وفي صحيح مسلم أيضا عقب الحديث وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. Puis il dit hafidhahullah, et la description de la talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme suit. Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel, point d'associé à toi, je réponds à ton appel. La louange et les bienfaits, la louange t'appartient et les bienfaits proviennent de toi. Et la royauté t'appartient, point de divinité à toi. Et l'imam al-Bukhari et Muslim rapportent selon Abdullah ibn Umar que la talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam était labbayk Allahumma labbayk. Je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel. Labbayk la sharika laka labbayk. Je réponds à ton appel. Point de divinité à toi, je réponds à ton appel. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La louange et les bienfaits reviennent à toi, ainsi que la royauté. Point de divinité à toi. Et dans une version de Bukhari et Muslim, après avoir cité la talbiya, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu a dit, et il ne rajoutait rien, il n'ajoutait rien à ces paroles. La talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam est également rapportée dans le long hadith de Jabir radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, et la talbiya que rapporte Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu est la même que celle rapportée par Abdullah ibn Umar dans le hadith de Bukhari et Muslim. Également dans le sahih de l'imam Bukhari, dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, cette talbiya a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans le dernier la sharika lak. Sans le dernier la sharika lak. Donc elle serait labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Et l'imam al-Nasa'i rapporte, selon une chaîne de transmission authentique, remplissant les conditions de l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il dit que la talbiya que faisait parmi les talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait le fait de dire labbayka ilaha al-haq. Labbayka ilaha al-haq. Donc ceci également est une forme de talbiya que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant les différentes formules de talbiya rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est autorisé de répéter une seule de ces formes à plusieurs reprises, de la même façon qu'il est autorisé de ajouter ces différentes talbiyas les unes après les autres. Et dans le sahih de l'imam Muslim, après avoir cité ce hadith, il est rapporté que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu rajoutait à cette talbiya labbayka labbayka wa sa'dayk wal khayru biyadayk labbayka wal raghba'u ilayka wal amal. Je réponds à ton appel avec apaisement et sérénité. Le bien est entre tes mains, wal khayru biyadayk. Labbayk, je réponds à ton appel.
وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلِ. Nous te supplions et vouons pour toi nos œuvres. Et dans le Sahih de l'imam Muslim également, il est rapporté après le hadith précédent que Abdullah ibn Omar disait que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faisait la talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Labbaik Allahumma labbaik, je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel, je réponds à ton appel avec apaisement et sérénité. Le bien est entre tes mains, nous te supplions et nous vouons pour toi nos œuvres. ثالثا وقد اشتملت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثبات التوحيد والبراءة من الشرك وهو مقتضى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فإن قوله لبيك اللهم لبيك بمعنى إلا الله وقوله لا شريك لك بمعنى لا إله والحج كغيره من العبادات يجب أداؤه خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإخلاص والمتابعة شرط قبول العمل واشتملت التلبية أيضا على تعظيم الله والثناء عليه وأنه سبحانه وتعالى مالك الملك المتفضل بالنعم المستحق للحمد والثناء وأما تلبية المشركين فهي مشتملة على نقض التوحيد بالشرك إذ يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد أي اقتصروا على هذا الكلام الذي هو توحيد فلا تضيفوا إليه الشرك. Troisièmement, la talbiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam comporte l'attestation du tawhid et le désaveu du polythéisme. Et ceci sont les conséquences ou les implications directes de la parole du tawhid, de la parole de l'unicité qui est la ilaha illallah. Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit labbaik Allahumma labbaik, je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel, cela a le sens de illallah. Nul ne mérite d'être adoré qu'Allah. Et ici, lorsque l'on dit labbaik Allahumma labbaik, je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel. On répond à l'appel de qui? On répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette réponse à l'appel d'Allah azza wa jal est une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et à lui seul. Et dans la parole de la talbiya la sharika lak, point de divinité à toi, cela a le sens de la ilaha, nul ne mérite d'être adoré. Donc Allah azza wa jal n'a pas d'associé. Ainsi, le pèlerinage, comme toutes les autres adorations, il est obligatoire de les accomplir en toute sincérité, en recherchant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce pèlerinage soit en totale conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité et le suivi sont deux conditions pour que les actes soient acceptés auprès d'Allah azza wa jal. Cette talbiya comporte également une immensification d'Allah azza wa jal et le fait de le louer et de le remercier subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jal est le roi des rois, celui qui nous comble de bienfaits,
Celui qui mérite donc la louange et la reconnaissance, subhanahu wa ta'ala, celui qui mérite la louange et les éloges, subhanahu wa ta'ala. Quant à la talbiya des polythéistes, c'est une talbiya qui comporte la négation même du tawhid par le polythéisme. Car ils disaient, pendant leur talbiya, je réponds à ton appel, point de divinité à toi, hormis une divinité qui t'appartient, et sans qu'elle ne puisse posséder, sans qu'elle ne puisse, que tu possèdes sans qu'elle ne puisse posséder. En effet, dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit que les polythéistes disaient labbayka la sharika laka labbayk. Ils disaient je réponds à ton appel, point de divinité à toi, je réponds à ton appel. Et lorsqu'ils arrivaient à cette phrase, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait waylakum qad, malheur à vous, arrêtez-vous. Et il disait illa sharikan huwa lak, sauf un associé qui t'appartient, que tu possèdes sans que lui ne puisse posséder. Il disait cela alors qu'il faisait le tawaf autour de la Kaaba. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, waylakum qad, malheur à vous, qad, c'est-à-dire arrêtez-vous à cette parole qui est la parole de l'unicité. Je réponds à ton appel, point de divinité à toi, je réponds à ton appel. Ceci est la parole d'unicité. Arrêtez-vous à cette parole d'unicité et n'y ajoutez pas le polythéisme. Lorsqu'il disait, sauf un associé qui t'appartient, que tu possèdes sans que lui ne puisse posséder. Sans que cette divinité ou que cet associé ne puisse posséder quoi que ce soit. Car les polythéistes savaient que leur divinité ne crée pas, n'ont pas créé ni les cieux ni la terre. Ils savent très bien que leur divinité ne donne pas la vie et ne donne pas la mort. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ Allah. Et si tu les questionnais qui a créé les cieux et la terre, les polythéistes te répondront c'est Allah. Et ainsi de suite dans tout ce qui est relatif à l'unicité de la seigneurie. Et ils utilisaient comme prétexte et disaient que nous ne les adorons, c'est-à-dire ces divinités et ces associés en dehors d'Allah, que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mais ceci est le polythéisme et le polythéisme véritable. Et le fait qu'ils utilisent ce prétexte ne légitime en aucun cas cet acte ignoble qui fait d'eux des polythéistes qui resteront éternellement en enfer. رابعا ويستحب للرجال رفع الصوت بالتلبية لحديث السائب بن خلاد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وأما المرأة فإنها تخفض صوتها بالتلبية. قال الترمذي عقب الحديث ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. Quatrièmement, il est recommandé aux hommes d'élever leur voix lorsqu'ils disent la talbiyah. La preuve est le hadith de As-Sa'ib ibn Khallad radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jibril est venu à moi et m'a dit ô Muhammad, ordonne à tes compagnons d'élever leur voix par la talbiyah.
Et le hadith est rapporté par l'imam An-Nasa'i, entre autres, selon une chaîne de transmission authentique. Et ici une parenthèse, le fait d'élever la voix fait donc partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la talbiyah. Mais le pèlerin, chaque pèlerin se doit de dire la talbiyah de façon individuelle. Quant à ceux qui font la talbiyah en groupe, cela n'a aucune source dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons n'ont pas agi ainsi. Et si il est amené que chaque pèlerin dise la talbiyah de façon individuelle, mais que de façon involontaire, quelques voix soient amenées à coïncider entre elles, il n'y a pas de mal à cela tant que ce n'est pas volontaire. Quant à la femme, elle n'élève pas sa voix en prononçant la talbiyah. L'imam Tirmidhi, rahimahullah, après avoir cité ce hadith, a dit « Et il est détestable pour elle d'élever sa voix par la talbiyah », en parlant de la femme. خامسا ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية بانتهاء رمي جمرة العقبة، لحديث الفضل بن عباس في ذلك. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث الفضل بن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال واختلفوا هل يقطع التلبية من رمى مع رمي هل يقطع التلبية مع رمي أول حصاة أو عند تمام الرمي، فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني أحمد وبعض أصحاب الشافعي. ويدل لهم ما روى ابن خزيمة من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاه. قال ابن خزيمة هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى، وأن المراد بقوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها. والحديث في صحيح ابن خزيمة عن شيخه عمر بن حفص بن غياث الشيباني عن أبيه بهذا الإسناد والمتن. وبعده قال ابن خزيمة فهذا الخبر يصرح أنه قطع التلبية مع آخر حصاة لا مع أولها. وقد تصحف في إسناد ابن خزيمة اسم شيخه عمر إلى محمد، وقد رواه البيهقي في سننه من طريق ابن خزيمة بإسناد على الصواب. وأما المعتمر فيقطع التلبية عند بدء الطواف، صح ذلك عن ابن عباس في سنن البيهقي. وعز الترمذي عقب الحديث القول به إلى أكثر أهل العلم، وذكر منهم سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. والحديث الذي أورده الترمذي في ذلك عن ابن عباس مرفوعا إسناده ضعيف. La talbiya commence à partir du moment où la personne est en état de sacralisation pour un pèlerinage ou une umrah. Et le pèlerin, donc ici celui qui accomplit le pèlerinage, arrêtera la talbiya au moment où il lapidera la grande stèle. Donc ici, le Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, dans ce 5e point, définit le moment à partir duquel la talbiya commence et le moment à partir de laquelle elle se termine. Donc il dit qu'elle commence, que ce soit pour le pèlerin ou pour le mu'tamir, que c'est celui qui accomplit le pèlerinage ou la umrah, elle commence au moment où il entre en état de sacralisation. Puis, il explique, hafidhahullah ta'ala, le moment à partir duquel la talbiya s'arrête concernant le pèlerin, celui qui accomplit le pèlerinage, en disant que pour le pèlerin,
la talbiya se termine au moment où il lapide, lorsqu'il termine de lapider la grande stèle. Il arrête de dire la talbiya lorsqu'il a terminé de lapider la grande stèle. La preuve est le hadith de Al-Fadl ibn Abbas, dans lequel Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, dit dans son livre Fath al-Bari, lorsqu'il explique le hadith de Al-Fadl ibn Abbas, rapporté dans le Sahih de l'imam Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de dire la talbiya jusqu'à ce qu'il ait lapidé la grande stèle. Al-Hafid ibn Hajar, lorsqu'il explique ce hadith, a dit « Et ils ont divergé », c'est-à-dire les savants. Doit-il arrêter la talbiya au moment où il lance la première pierre, ou doit-il arrêter la talbiya lorsqu'il a terminé de lancer? Car dans le hadith de Al-Fadl ibn Abbas, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de dire la talbiya jusqu'à ce qu'il ait lapidé la grande stèle. Et les savants ont divergé. Lapider la grande stèle, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie-t-il au moment où il commence, au moment où il lance la première pierre, ou lorsqu'il a terminé de lancer les 7 pierres? La majorité des savants sont du premier avis. Autrement dit, que la talbiya s'arrête au moment où on lance la première pierre. C'est l'avis de la majorité des savants. Le deuxième avis est celui de l'imam Ahmad et certains compagnons de l'imam al-Shafi'i, rahimahumullah. Et la preuve du deuxième avis, à savoir que la talbiya s'arrête lorsque l'on a terminé de lapider la grande stèle le jour de l'Aïd, le 10e jour de Dhul Hijjah, la preuve est une version rapportée par l'imam ibn Khuzaymah, selon Ja'far ibn Muhammad, selon son père, selon Ali ibn al-Hussein, selon Abdullah ibn Abbas, selon Al-Fadl, qui dit: j'ai déferlé en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis Arafat, et il ne cessait de faire la talbiya jusqu'à ce qu'il ait lapidé la grande stèle, dans laquelle il prononçait le takbir après chaque lancer. Le prophète sallam faisait le takbir lorsqu'il lançait chaque pierre. Puis, il a arrêté la talbiya avec la dernière pierre. Puis, il a arrêté la talbiya avec la dernière pierre lancée sur la grande stèle. Et l'imam Ibn Khuzaymah a dit, et ce hadith est authentique. Et ce hadith authentique vient expliquer ce qui est rapporté de façon générale dans les autres versions. Et que la parole de Al-Fadl dans la version de l'imam al-Bukhari, jusqu'à ce qu'il ait lapidé la grande stèle, c'est-à-dire lorsqu'il a terminé de la lapider. Et le hadith est rapporté par l'imam Ibn Khuzaymah. Et il dit, l'imam Ibn Khuzaymah, cette information vient montrer de façon claire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté de dire la talbiya après avoir lancé la dernière pierre, non après avoir lancé la première. Quant au mu'tamir, il dit, hafidhahullah, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, que le mu'tamir arrête le talbiya lorsqu'il commence le tawaf. Lorsqu'il commence le tawaf. Cela est rapporté de façon authentique selon Abdullah ibn Abbas dans les sunan de l'imam al-Bayhaqi. Et l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, après avoir cité le 919e hadith dans ses sunan, a dit, et c'est la parole de la majorité des savants, de la plus grande partie des savants. Il a cité parmi ces savants Sufyan, al-Shafi'i, al-imam Ahmad, Ishaq, et le hadith qu'a cité l'imam Tirmidhi selon Abdullah ibn Abbas
qu'il cite d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce hadith, cette chaîne de transmission est faible. Cette chaîne de transmission est faible. Donc le hadith d'Abdullah ibn Abbas est rapporté notamment dans les sunans de l'imam al-Bayhaqi, plutôt le athar de Abdullah ibn Abbas, est rapporté de façon authentique dans les sunans de l'imam al-Bayhaqi, et le hadith d'Abdullah ibn Abbas qu'il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté dans les sunans de l'imam Tirmidhi, a lui une chaîne de transmission faible. Donc le fait d'arrêter la talbiya au moment où l'on commence le tawaf pour le mu'tamir, cela est rapporté de façon authentique de Abdullah ibn Abbas, du compagnon Abdullah ibn Abbas, et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال حفظه الله دخول المسجد الحرام. Quelqu'un peut ouvrir les fenêtres s'il vous plaît. Puis il dit حفظه الله l'entrée dans la mosquée sacrée de la Mecque. أولا المسجد الحرام يطلق إطلاقين أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة والثاني مكة كلها ويدل للثاني قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. L'entrée dans la mosquée sacrée de la Mecque. Car celui qui est entré en état d'ihram, qui dit la talbiyah, quel est le premier rite qu'il va faire? C'est le tawaf. Et avant d'arriver au tawaf, il faut entrer dans la mosquée, car la Kaaba se trouve dans l'enceinte de la mosquée sacrée de la Mecque. Donc l'entrée dans la mosquée sacrée, le terme al-Masjid al-Haram est utilisé pour vouloir dire deux choses. La première, la mosquée dans laquelle se trouve la Kaaba. La mosquée dans laquelle se trouve la Kaaba. Donc, quand on utilise le mot al-Masjid al-Haram, l'un des sens est la mosquée dans laquelle se trouve la Kaaba. Et le deuxième sens, c'est toute la Mecque. Makkata kullaha, toute la Mecque. La preuve que al-Masjid al-Haram, c'est toute la Mecque également, et la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 28 de Surat At-Tawbah, de Surat le Repentir, ô vous qui avez cru. Les polythéistes ne sont qu'impuretés, qu'ils n'approchent pas la mosquée sacrée après cette année-ci. Qu'est-ce qui est interdit aux polythéistes et aux non-musulmans? Il leur est interdit d'entrer à la mosquée sacrée de la Mecque, ou il leur est interdit d'entrer dans l'enceinte même de la Mecque? Dans l'enceinte même de la Mecque. Or, Allah Azza wa Jalla a dit فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ, qu'ils n'approchent pas la mosquée sacrée. Et ici, la mosquée sacrée, dans ce verset, c'est toute la Mecque. ثانيا إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى لحديث أنس رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال بسم الله اللهم صل على رسول الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليلة لابن السني وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي. Deuxièmement, lorsque le pèlerin ou le mu'tamir, ou toute autre personne d'ailleurs, veut entrer dans la mosquée sacrée de la Mecque ou dans toute autre mosquée, il entrera par son pied droit. La preuve est le hadith de Anas, rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak, et qui est authentifié.
et qui est authentique selon les conditions de que Al-Hakim a authentifié selon les conditions de l'imam Muslim et a été d'accord ou a été associé à lui dans cette authentification à l'imam al-Dhahabi. Et il dit Bismillah, il dira Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Au nom d'Allah, ô Allah, prie et salue sur l'envoyé d'Allah. A'udhu billahi al-azim. Je demande la protection d'Allah, l'immense, wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim, auprès de son visage noble et sa souveraineté éternelle, min ash-shaytan ar-rajim, contre le Satan lapidé. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et ce dhikr et cette dua sont rapportés dans plusieurs hadiths, notamment dans le Sahih de l'imam Muslim, les Sunan de l'imam Abi Daoud, les Sunan de l'imam Tirmidhi, dans le livre Amalul Yawmi wal Layla, les actes du jour et de la nuit de Ibn Sunni, et le mérite de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Ismaïl al-Qadi. ثالثا يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يؤمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم. Troisièmement, lorsque le pèlerin ou le mu'tamir entre dans la mosquée sacrée, il entre par n'importe quel côté ou n'importe quel endroit qui lui est facile, qui lui est facilité. Lorsqu'il entre dans la mosquée sacrée de la Mecque, il verra la Kaaba. Il la verra de ses propres yeux, non plus en image. Et il verra les gens tourner autour de celle-ci et prier. Cette Qibla, cette Kaaba qui est la Qibla, la direction vers laquelle tous les musulmans se dirigent pendant leurs prières et pendant leurs invocations, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. La Kaaba, c'est également l'endroit dans lequel les gens de toutes parts se réunissent. Et les gens, lorsqu'ils prient en direction de la Kaaba, forment un cercle. Le plus petit de ces cercles est celui qui est le plus proche de la Kaaba. Et le plus large de ces cercles est celui qui se trouve au bout de la planète. نعم. Quatrièmement, رابعا إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف فتحية المسجد الطواف ثم صلاة ركعتين خلف المقام، وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه. Quatrièmement, celui qui entre à la mosquée sacrée de la Mecque, soit il y entre pour accomplir le tawaf, ou soit il y entre pour prier, ou pour lire du Coran, ou pour adorer Allah Azza wa Jal à travers du dhikr ou des invocations. Puis, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, détaille celui qui entre dans la mosquée sacrée de la Mecque pour accomplir le tawaf. Alors, la salutation de la mosquée,
sera le tawaf, puis les deux unités de prière derrière le maqam de Ibrahim. Une personne, lorsqu'elle entre dans la mosquée, quelle est la première chose qu'elle fait? Tahiyat al-Masjid. Une personne qui veut faire le tawaf, il va à la mosquée pour faire le tawaf. La salutation de la mosquée pour lui, c'est de faire le tawaf et les 2 raka'at derrière le maqam Ibrahim. Quant à celui qui entre à la mosquée sacrée de la Mecque pour prier ou pour lire du Coran ou autre, alors il priera 2 unités de prière appelées Tahiyatul Masjid, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assied pas jusqu'à avoir accompli 2 unités de prière, et ce hadith est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Qatada radiyallahu anhu. ثم قال المؤلف حفظه الله الطواف. Puis il entame حفظه الله le chapitre du tawaf en donnant et en détaillant un certain nombre de sujets, tous liés au tawaf, au tourner autour de la Kaaba. الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها لا بقبر ولا بغيره، وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله، ولهذا يصح أن يقال كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان، ولا يصح أن يقال كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة. Premièrement, le tawaf, les tournées autour de la Kaaba, sont une adoration qu'Allah Azza wa Jal a légiférée. Et Allah Azza wa Jal a légiféré cette adoration et a fait en sorte que la Kaaba bénie soit le seul endroit dans lequel l'on peut faire le tawaf. Et le tawaf est effectivement une adoration immense. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a même dit que pour la majorité des savants, que de faire le tawaf est meilleur que de prier dans la mosquée sacrée de la Mecque. Ainsi, il est interdit de faire le tawaf autour d'une chose autre que la Kaaba. Que cette chose soit une tombe ou autre. Et lorsque des gens tournent autour d'autres que la Kaaba, eh bien, de façon certaine, cela ne fait pas partie de la législation d'Allah. Mais cela est une innovation qu'Allah Azza wa Jal ne permet pas et c'est une chose qui ne fait pas partie de la religion d'Allah. Et Cheikh Al-Abad dit, pour cela que l'on peut dire qu'il y a beaucoup de prières, beaucoup de personnes généreuses, beaucoup de jeûneurs, beaucoup de personnes qui évoquent Allah Azza wa Jal partout dans le monde. Mais il n'est pas juste de dire qu'il y a beaucoup de gens qui font le tawaf pour Allah partout dans le monde. Car le tawaf n'est présent et n'est valide et n'est légiféré qu'autour de la Kaaba et autour de la Kaaba uniquement. Il n'y a pas d'autre endroit sur terre dans lequel l'on peut faire le tawaf hormis la Kaaba. Ceci est une règle. ثانيا الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة وفي العمرة وهو الطواف للعمرة ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى
وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة، وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة. ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وفيه من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وروى البغوي أيضا في شرح السنة وقال هذا، ورواه البغوي أيضا في شرح السنة وقال هذا حديث حسن. والطائف في طوافه يستلم الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة، وسمعته يقول: من طاف 7 فهو كعدل رقبة. Deuxièmement, le tawaf autour de la maison sacrée, autour de la Kaaba, il y a des tawafs qui sont un pilier pour le Hajj, qui est tawaf al-Ifada, qui est appelé aussi tawaf on l'avait vu, tawaf al-Ziyara, et c'est un pilier également pour la Umrah, qui est le tawaf de la Umrah, car dans la Umrah il y a combien de tawaf? Un seul et unique, qui est un pilier de celle-ci. Et il y a des tawafs qui sont obligatoires, comme tawaf al-Wada'. Et il y a d'autres tawafs qui sont surérogatoires, qui sont tous les autres tawafs. Donc, hormis tawaf al-Ifada, le tawaf de la Umrah et tawaf al-Wada', tous les autres tawafs sont des tawafs surérogatoires. Parmi ces tawafs surérogatoires, il y a tawaf al-Qudum pour qui? Pour le Qarin et le Mufrid. Car tawaf al-Qudum pour le Mutamatti', c'est un pilier de la Umrah. Et la preuve du caractère, le fait que le tawaf al-Ifada est un pilier et que le tawaf de la Umrah est un pilier également, les preuves ont été citées dans le chapitre des piliers du Hajj et de la Umrah, et également les preuves que tawaf al-Wada' est une obligation ont été citées dans le chapitre des obligations du pèlerinage et de la Umrah. Et ce qui est rapporté comme mérite du tawaf, de façon générale, et ceci englobe l'ensemble des atwifah, pour être plus précis, le pluriel de tawaf, al-atwifah, il y a des mérites rapportés concernant le tawaf, et ceci inclut toute forme de tawaf, que ce soit un tawaf obligatoire ou un tawaf surérogatoire. Parmi ce qui est rapporté, le hadith d'Abdullah ibn Umar, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait le tawaf autour de cette maison usbu'an, ici usbu'an, c'est-à-dire pas une semaine, 7 tours. Man tafa bihadha al-bayti usbu'an huna bima'na 7 ashwat. Fahsahu, et qui compte ces tours, ces 7 tours autour de la Kaaba, cela revient à avoir affranchi un esclave. Et ce hadith est un hadith jugé bon. Celui qui accomplit le tawaf
il lui est recommandé de toucher, et lorsque l'on dit toucher, c'est toucher avec quelle main? Avec la main droite. De toucher les deux coins que sont le coin de la pierre noire et le coin yéménite. Al-Rukn al-Hajar al-Aswad wa al-Rukn al-Yamani. Et ces deux coins, le coin de la pierre noire et le coin yéménite, sont aussi appelés al-Ruknayn al-Yamaniyayn. Ils sont aussi appelés les deux coins yéménites. Lorsqu'on dit les deux coins yéménites, ce sont la pierre noire et le coin yéménite. Et lorsqu'on dit le coin yéménite au singulier, alors cela veut dire le coin yéménite. C'est le coin yéménite, il est appelé ainsi car il pointe vers le Yémen. Et ce qui est rapporté dans le mérite de toucher ces deux coins est le hadith rapporté par l'imam Nasa'i selon une chaîne de transmission bonne, selon Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr, qu'un homme a dit à Abdullah ibn Umar, ô Abdurrahman, ô Abu Abdurrahman, qui est la kunya de Abdullah ibn Umar, je te vois toucher que ces deux coins. Il a dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui les touche, le fait de les toucher, le fait de les toucher efface les péchés. Et je l'ai entendu dire, celui qui fait le tawaf, celui qui fait 7 tournées autour de la Kaaba, cela revient à avoir affranchi un esclave. ثالثا والطواف بالبيت يكون 7 أشواط يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة ولو طاف من داخله ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه لأنه ما طاف بالكعبة كلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه قال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد. Troisièmement, le tawaf autour de la Kaaba est constitué de 7 tournées, de 7 tours. Chaque tour commence de la pierre noire et se termine au niveau de la pierre noire. Et la pierre noire se trouve dans le coin qui est juste à côté de la porte de la Kaaba. Il est situé où par rapport à la porte de la Kaaba? À gauche. C'est le coin qui est situé juste à gauche de la porte de la Kaaba. Et celui qui accomplit le tawaf devra être en état de pureté. Et il doit être en état de pureté et ne doit pas avoir d'impureté également dans ses vêtements. Il devra placer la Kaaba à sa gauche. Et ceci est une condition pour le tawaf, que la Kaaba doit être à ta gauche. Et il devra faire le tawaf en passant derrière le hijr, qui est le demi-cercle, qui est ce sorte de muret en forme de demi-cercle. Car à l'intérieur du hijr, cela est considéré comme la Kaaba. Celui donc qui fait le tawaf en passant à l'intérieur de ce demi-cercle, ne serait-ce qu'un tour, alors son tawaf ne sera pas valide, car il n'aura pas fait le tawaf autour de la Kaaba, mais il aura fait le tawaf autour d'une partie de la Kaaba. Car en passant entre le hijr et la Kaaba, il sera considéré comme rentré et sorti de la Kaaba. Également, pour que le tawaf soit valide, il faut qu'il ait lieu à l'intérieur de la mosquée et non à l'extérieur. Celui qui sort à l'extérieur de la mosquée et qui fait le tawaf, ce tawaf n'est pas valide. Ibn al-Mundhir a dit dans son livre Al-Ijma', et ils sont unanimes, c'est-à-dire les savants, que le tawaf ne peut être valide
lorsqu'il est accompli à l'extérieur de la mosquée. رابعا وإذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل ما استلمه به فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه ويدل لتقبيله ما في صحيحي البخاري ومسلم عن عابس بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأيضا ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحديث. ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به ما رواه مسلم عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وحديث أبي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم. ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه رواه البخاري. وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه لأن استلامه مستحب وإيذاء الناس حرام فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام. ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله بسم الله والله أكبر ويقول عند الإشارة إليه الله أكبر لحديث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر رواه البخاري. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر أخرجه البيهقي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر وسنده صحيح. نعم. Le quatrième point. Lorsque celui qui accomplit le tawaf arrive à proximité de la pierre noire, si cela est possible pour lui, alors qu'il l'embrasse. S'il ne peut pas, qu'il la touche de sa main ou avec autre chose, puis qu'il embrasse ce avec quoi il a touché la pierre. Et s'il ne peut pas, alors il fait un signe vers celle-ci. Donc il y a trois possibilités. Soit tu embrasses la pierre de tes lèvres, soit tu ne peux pas le faire. Dans ce cas, tu touches la pierre noire. Si tu la touches avec ta main, ensuite tu embrasses ta main. Si tu peux aussi la toucher avec un objet que tu as dans ta main. Un bâton par exemple, tu touches la pierre noire avec ce bâton et tu embrasses ce bâton. Si tu ne peux faire ni le premier ni le deuxième, alors tu fais un signe de ta main vers la pierre noire. Puis, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, cite les différentes preuves de ces trois façons de faire. Il dit, la preuve du fait d'embrasser la pierre noire est ce qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abis ibn Rabi'a, selon Umar radiyallahu anhu, que Umar radiyallahu anhu est venu
devant la pierre noire, puis l'a embrassée. Et il a dit, radiyallahu anhu, cette parole connue et célèbre de lui, « Je sais pertinemment que tu es une pierre qui ne peut ni faire du mal, ni apporter un bien. Et si je n'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Également, ce qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, selon Az-Zubayr ibn Arabi, qui dit qu'un homme a questionné Omar ibn Omar, radiyallahu anhuma, sur le fait de toucher la pierre. Il a répondu, Abdullah ibn Omar, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam toucher la pierre et l'embrasser. Donc ici, dans ce hadith, Abdullah ibn Omar a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser la pierre noire. La preuve du fait de toucher puis d'embrasser ce avec quoi on a touché la pierre noire. La preuve est le hadith rapporté par l'imam Muslim selon Nafi', qui dit « J'ai vu Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, toucher la pierre noire de sa main, puis embrasser sa main. » Et il a dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar, « Je n'ai plus délaissé cela depuis que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. » Je n'ai plus délaissé cela, le fait de toucher la pierre noire avec sa main et d'embrasser sa main, depuis que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Ce qui le prouve également est le hadith d'Abu Tufayl, qui dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le tawaf autour de la Kaaba. Il touchait le coin, la pierre noire, avec un mihjan. Qu'est-ce qu'un mihjan? Non, c'est un bâton avec le bout cornu. Avec le bout cornu. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam touchait la pierre noire avec ce bâton, puis il embrassait ce bâton sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc ici on a vu la preuve de l'embrasser, la preuve d'embrasser la pierre noire, la preuve de fait de toucher la pierre noire et d'embrasser ce avec quoi on l'a touché, et la preuve que l'on fait un signe vers celle-ci. Et le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf autour de la Kaaba sur son chameau sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois qu'il arrivait au niveau de la pierre noire, il faisait un signe vers celle-ci. Cela prouve également que l'on peut faire le tawaf en étant sur une monture. Et lorsque le mu'tamir ou le pèlerin ou celui qui accomplit un tawaf surérogatoire, lorsqu'il arrive au niveau de la pierre noire, pour l'embrasser ou pour la toucher, il doit le faire sans porter préjudice à quiconque. Il ne doit pas le faire en faisant du mal aux gens. Si il ne peut embrasser ou toucher la pierre noire qu'en faisant du mal à des personnes, alors il doit délaisser cela. Il doit délaisser cela et continuer son tawaf. Car le fait de toucher la pierre noire, est-ce que c'est obligatoire ou recommandé? C'est recommandé. Et le fait de porter atteinte aux gens est interdit. Et on ne fait pas une chose surérogatoire, on n'arrive pas à une chose surérogatoire en faisant une chose interdite. Car ton but est de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et non pas de t'en éloigner. Et il dira, au moment où il touche la pierre noire, ou l'embrasse, Bismillah wallahu akbar.
Et lorsqu'il fait un signe vers celle-ci, il dira Allahu Akbar. Donc il y a 2 cas de figure. Soit tu touches la pierre noire et tu l'embrasses. Dans ce cas, tu dis, au moment où tu la touches, Bismillah wallahu Akbar. Et lorsque tu fais un signe vers celle-ci, tu dis Allahu Akbar. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, que l'on a vu précédemment, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tawaf sur le dos de son chameau sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque fois qu'il arrivait au niveau de la pierre noire, il faisait un signe vers celle-ci et faisait le takbir. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Il est rapporté de façon authentique de Abdullah ibn Umar qu'il réunissait entre la tasmiya et le takbir, entre le fait de dire Bismillah et Allahu Akbar lorsqu'il touchait la pierre noire. Et ce athar est rapporté par l'imam Al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala. Et Al-Hafid ibn Hajar a dit, l'imam Al-Bayhaqi et l'imam Al-Tabarani dans son livre Al-Awsat et dans son livre Ad-Du'a rapportent le hadith d'Abdullah ibn Umar dans lequel il touchait la pierre noire et disait Bismillah wallahu Akbar. Et cela est rapporté selon une chaîne de transmission authentique. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et on continuera Inch'Allah Ta'ala demain après la prière du Maghrib.